నమస్తే, వెల్కమ్ టు టీ న్యూస్. ముందుగా హెడ్లైన్స్ చూద్దాం. నేటి నుంచి పగటిపూట భానుడి ప్రతాపం, ఉష్ణోగ్రతలు 2 నుంచి 3 డిగ్రీలు పెరుగుతాయన్న ఐఎండీ. ఎంపీ అభ్యర్థుల ఖరారులో కాంగ్రెస్ మల్లగుల్లాలు, ఇతర పార్టీల నేతల వైపు అధిష్టానం చూపు. బీఆర్ఎస్ పాలనలోనే హైదరాబాద్ అభివృద్ధి, మల్కాజ్గిరి ఎంపీగా గెలిపించాలన్న రాగిడి లక్ష్మారెడ్డి. బాలికకు గంజాయి అలవాటు చేసి ఏడాదిగా అత్యాచారం, ముగ్గురిని అరెస్ట్ చేసిన జగిత్యాల పోలీసులు. లిక్కర్ కేసు నిందితుడి నుంచి బీజేపీకి నిధులు, కమలం నేతలు నోరు మెదపడం లేదన్న ఢిల్లీ మంత్రి సౌరభ్. ముందుగా బ్రేకింగ్ న్యూస్ చూస్తున్నాం. జగిత్యాల జిల్లాలో దారుణం జరిగింది. మైనర్ బాలికకు గంజాయి అలవాటు చేసి ముగ్గురు యువకులు పలుమార్లు అత్యాచారం చేశారు. జల్సాలకు అలవాటు పడి ప్రేమ్, వెంకటేష్, నితిన్ అనే ముగ్గురు చదువు మధ్యలో మానేసి గంజాయికి అలవాటు పడ్డారు. వీరు మైనర్ బాలికకు గంజాయి తినిపించి పలుమార్లు అత్యాచారం చేశారు. పెళ్లి చేసుకుంటారని బాలికను నమ్మించి మోసం చేసి పలుమార్లు అత్యాచారం చేశారు. బాధిత బాలిక తండ్రి ఫిర్యాదు మేరకు ముగ్గురు యువకులపై పోక్సో, ఎన్డీపీఎస్ యాక్ట్ కింద పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. प्रस्तुत बीआरएस माजी मंत्री महमूद अली माట్లాడుతున్నారు. లైవ్ చూద్దాం. मगर आज हमारे सीएम साहब ने जो कैंडिडेट डिक्लेयर किए, हमें उम्मीद है हम 13-14 कैंडिडेट तक जीतेंगे और सिकंदराबाद के कैंडिडेट तो 100% यकीन के साथ जीतेंगे। पद्माराव साहब की बहुत अच्छी शोहरत है, बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं, बड़े मिलनसार इनसे और बहुत सेकुलर आदमी है। पार्टी के फाउंडर मेंबर है, शुरू से ही 2002 में 100 काउंसिलर कॉन्टेस्ट किए थे, उसमें एक पद्माराव साहब जीते थे और जब से अब तक उन्होंने रात दिन मेहनत करते हुए पार्टी को मजबूत किया है और बिला मजहब मिलत सारे लोगों की खिदमत करते आ रहे। और इस मर्तबा हमें पूरी उम्मीद है कि सिकंदराबाद में जो लोग हमारे साथ गद्दारी किए वो भी कैंडिडेट बन के कांग्रेस से आ रहे। कांग्रेस के जो कायदीन है, कांग्रेस के जो कैंडिडेट है वो हमारी पार्टी से लेकर दे रहे हैं, ये बड़ी अफसोस की बात है। रेवंत रेड्डी साहब ने बहुत से वायदे किए, उसमें 6 जो प्रोमिसेस किए हैं, 6 वायदे जो किए हैं उसमें कुछ भी अमल नहीं करे। आज सारे तेलंगाना में लोग कांग्रेस के ऊपर बहुत नाराज है। वो उन्होंने खासतौर से हमारे पर इल्जाम लगाया गया बीजेपी से मिले हैं, मगर हमने कभी भी नहीं मिला है। बीजेपी के साथ अगर कोई मुकाबला करने वाला लीडर है तो केसीआर साहब है। हमने कोई इलेक्शन में बीजेपी से अलायंस नहीं किया। 2004 से लेकर आज तक जितने इलेक्शन आए कभी भी हम बीजेपी से अलायंस नहीं किए। और रेवंत रेड्डी साहब कहते हैं मोदी साहब मेरे बड़े भाई है, यकीनन शुरू से उनका संघ परिवार से ताल्लुक रहा है और उन्होंने जो वायदे करे कोई भी वायदे मुकम्मल नहीं कर सकते। उन्होंने कहा हमने 420 की बात कही,
हम 432 वायदे किए हैं। अरे 432 में 4 वायदे पूरे नहीं कर सकते। यही कांग्रेस पार्टी है जो तेलंगाना को बर्बाद की है। आंध्रा में मिलाने वाली यही है कि तेलंगाना के लोगों के साथ नाइंसाफी करने वाली पार्टी है, यही कांग्रेस पार्टी है। केसीआर साहब एक वाहिद लीडर है जो तेलंगाना के लिए जद्दोजहद किए। पार्टी का एजेंडा एक ही एजेंडा था, हमारा तेलंगाना हमें चाहिए, चाहे उसके लिए हमारी जान भी गई तो परवाह नहीं, हमारा तेलंगाना हमें चाहिए। ये नारा देने वाले केसीआर साहब है। उन्होंने तेलंगाना के लिए मरण भर बैठा, 11 दिन तक एक दाना नहीं खाया। आज ये तेलंगाना जो डेवलप तेलंगाना दिख रहा है, ये केसीआर साहब की मेहनत है। उन्होंने 9.5 साल में, पिछले 50 साल में कांग्रेस ने तेलंगाना में हुकूमत की, मगर कभी भी तेलंगाना की तरक्की की तरफ, कभी हर कम्युनिटी के बारे में इंसाफ, फिरकावाराना फिसादात को रोक नहीं सके। रोकने वाला कोई लीडर है वो केसीआर साहब है। इसलिए हम केसीआर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। पद्मा राव साहब को जो सिकंदराबाद एमपी टिकट दिया गया, हम 100% यकीन के साथ बोलते हैं हम बहुत बड़ी मेजॉरिटी से सिकंदराबाद में जीतेंगे। पद्मा पार्लियामेंट में जाकर जरूर तेलंगाना की नुमाइंदगी करेंगे। आप किशन रेड्डी साहब क्या नुमाइंदगी करें बताइए? कभी हमारे लिए कोई सेंट्रल से बजट आया बताइए? कभी 1 पैसा बजट नहीं आया। आज मोदी साहब कहते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, मगर जो करने वाले वो बात बोलते नहीं है। एक वाहिद केसीआर साहब है जो इस तेलंगाना को सुनहरी तेलंगाना बनाए। उनका जो सपना था, तेलंगाना के अंदर पावर नहीं था, पावर देने वाले लीडर है तो केसीआर साहब है। तेलंगाना में घर घर में पीने का पानी नहीं था, पीने का पानी प्रोवाइड करने वाले कोई लीडर है तो केसीआर साहब है। आप जानते हैं नलगुंडे में फ्लोरेसेस का पानी मिलता था, महबूब नगर में फ्लोरेसेस का पानी मिलता था। वो पानी, अच्छा पानी घर घर तक पहुंचाने वाले लीडर है वो केसीआर साहब है। यकीनन हमारे लिए बड़ी फख्र की बात है। भगवान ने हमें बहुत अच्छा लीडर नसीब का है जिन्होंने तेलंगाना भी लाया और तेलंगाना को गोल्डन तेलंगाना बनाया। इसलिए मैं तेलंगाना की सारी आवाम से अपील करता हूँ, सबसे पहले केसीआर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और पद्मा राव साहब को जो टिकट दिया गया है, सारे सिकंदराबाद में एक जोश आ चुका है, लोगों में खुशी का माहौल है। लोग कह रहे हैं सही लीडर को सीएम साहब ने सिलेक्ट किया है, बहुत नेक लीडर है, अच्छे लीडर है, लोगों में आवाम में रहने वाले लीडर है वो पद्मा राव साहब है। तमाम तेलंगाना के, खासतौर से तमाम लोगों से तेलंगाना की अपील करता हूँ, इस मरतबा बीआरएस पार्टी के तमाम एमपी को जिताइए। यकीनन जिताएंगे। लोग बेजार है, गाँव के किसान परेशान है, रैतु बंधु है ना रैतु बीमा है, किसी किस्म का कोई सही इस तरह का सरकारी स्कीम का 1 पैसे का भी फायदा नहीं हुआ। सिर्फ धोखा देने वाली जमात है तो कांग्रेस जमात है। रेवंत रेड्डी झूठ बोलने में नंबर 1 है, वो झूठ बोलते रहते हैं, हर चीज के अंदर झूठ, बड़ी बात करते हैं। बड़ी बात बोलने वाला बड़ा काम नहीं कर सकता। आज मौका है फिर आवाम के हाथ में, फिर एक बागडोर आया है। हमें एमपी जरूर, ये बीजेपी कहती है, कांग्रेस कहती है कि लोकल पार्टी को एमपी की क्या जरूरत है? अरे तेलंगाना को एमपी की जरूरत है। तेलंगाना के लिए बजट चाहिए, तेलंगाना की तरक्की चाहिए, तो पार्लियामेंट में भी हमारी नुमाइंदगी की जरूरत है। इसलिए तमाम तेलंगाना के भाइयों से मैं अपील करता हूं कि बीआरएस के तमाम कैंडिडेट को जिताइए। और खासतौर से सिकंदराबाद के, जो यहाँ पर हम रहते हैं, सिकंदराबाद हैदराबाद एक ही है, आजू बाजू है, रात दिन हम यहाँ रहते हैं, देखते हैं लोगों का जहन है। कल से मुझे रात में देख रहा हूँ, पद्मन्ना के घर के पास जितने लोग हैं उतने लोग मेरे पास भी आए। अरे केसीआर साहब ने पद्मन्ना को टिकट दिए, महमूद भाई सुबह भागना है, कल आप कहा थे, कल दिखे ना मीटिंग में सुबह, इसलिए मैं सुबह आ गया पद्मन्ना को जिताने के लिए। और यकीन से कहता हूँ पद्मन्ना बहुत बड़ी मेजॉरिटी से जीतेंगे और पार्लियामेंट में जाकर बहुत अच्छी नुमाइंदगी करते हुए हर तरीके से सिकंदराबाद को तरक्की दिलाएंगे, तेलंगाना को तरक्की दिलाएंगे। और सब వెల్కమ్ బ్యాక్. జూబ్లీ హిల్స్ బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే మాగంటి గోపీనాథ్ మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ చూద్దాం. ఉండి మరి ఏ కాన్స్టిట్యున్సీ కూడా ఇప్పుడు దాకా డెవలప్మెంట్ కార్యక్రమాలు చేయలేదు, ఫండ్స్ చేయలేదు, అవన్నీ కూడా ప్రజలు గమనిస్తున్నారు. సికింద్రాబాద్ పార్లమెంట్లో ఉన్న ప్రజలందరూ కూడా గమనించడం జరుగుతుంది. మరి అదేవిధంగా కాంగ్రెస్ వాళ్ళు దానం నాగేందర్ పేరు ప్రకటించారు. దానం నాగేందర్ అంటే సికింద్రాబాద్ పార్లమెంటే కాదు, మొత్తం అందరూ కూడా ఆయన పేరు తీయంగానే భయపడతారు. ఎందుకు భయపడతారంటే ఆయన ఎప్పుడు ఏ పార్టీలో ఉంటాడో తెలియదు. గతంలో కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉండి తెలుగుదేశం పార్టీ నుంచి కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి వెళ్ళిపోవడం జరిగింది. మరి ఇప్పుడు బీఆర్ఎస్ పార్టీ నుంచి మరి మా ప్రెసిడెంట్ గారు కేసీఆర్ గారు 2 సార్లు అవకాశం ఇవ్వడం జరిగింది. 2 సార్లు ఎమ్మెల్యే గెలిచిన తర్వాత ఇప్పుడు అధికారం అని చెప్పేసి వెళ్ళిపోవడం జరిగింది. మరి రేపు పొరపాటున సికింద్రాబాద్ ప్రజలు దానం నాగేందర్కి ఒక ఓటు వేసినా కానీ అది వేస్ట్ అని చెప్పి అనుకుంటున్నాం. ఎందుకంటే రేపు గెలిస్తే మళ్ళీ ఇక్కడ అధికారంలో లేదు కాంగ్రెస్, బీజేపీ అధికారంలో ఉంది అని చెప్పి మళ్ళీ బీజేపీకి వెళ్లే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ప్రజలందరూ కూడా గమనించాలి, సికింద్రాబాద్ లో ఉన్న ప్రజలందరూ కూడా. అందువల్ల దానం నాగేందర్కి ఒక్క ఓటు కూడా వేస్తే కూడా వేస్ట్ అది, ఎందుకంటే ఆయన ఏ పార్టీలో ఉంటాడో ఎవరికి తెలియదు. అందువల్ల మనం మరి బీసీ నాయకుడు మరి పద్మారావు గౌడ్ గారు,
ఆయనకి మంత్రి పదవి ఇచ్చినా కానీ ఎంతో సింపుల్గా ఉండి ఎంతో ఆర్భాటాలు లేకుండా ప్రజల సమస్యలు తెలుసుకుని ఎప్పుడు ప్రజల మధ్యలో ఉండి అనేక కార్యక్రమాలు చేయడం జరిగేది. అందుకని సికింద్రాబాద్ ప్రజలు దాదాపు 4 సార్లు అవకాశం ఇచ్చారు పద్మారావు గౌడ్ గారికి. మరి ఇవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకుని మరి కేసీఆర్ గారు వాళ్ళ మా ఎమ్మెల్యే అందరిని పిలిచి మాట్లాడి మరి పద్మారావు గౌడ్ గారు ఉంటే ఎంత మనకి ఈ అందరం కూడా కలుపుకొని పోతారు, అట్లాంటి వ్యక్తి అవసరం మనకి, ప్రజల మధ్యలో ఉండే వ్యక్తి అని చెప్పేసి వాళ్ళ సికింద్రాబాద్ పార్లమెంట్కి అవకాశం ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ అవకాశం ఇచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు కూడా సికింద్రాబాద్ పార్లమెంట్ సమస్యలు ఒక సికింద్రాబాదే కాకుండా సికింద్రాబాద్ సంబంధించిన 7 అసెంబ్లీ కాన్స్టిట్యున్సీల్లో మరి పద్మారావు గారికి అందరితో అనుబంధం ఉంది. ప్రతి ఒక్క కార్యకర్తతోని ప్రజలతోని అందరితో కూడా. ఎందుకంటే నేను మంత్రిగా కూడా చేశారు పద్మారావు గారు. మరి ఇంత మంచి వ్యక్తికి ప్రజలు డెఫినెట్ గా పట్టం కడతారు అనుకుంటున్నాము. ఎందుకంటే గత ఎన్నికల్లో మొత్తం గ్రేటర్ హైదరాబాద్ లో టోటల్ అన్ని సీట్లు కూడా మరి బీఆర్ఎస్ కి అవకాశం ఇవ్వడం జరిగింది ప్రజలు. ఎందుకంటే అభివృద్ధి చూసి హైదరాబాద్ నగరం ఎంతో అభివృద్ధి జరిగింది, అభివృద్ధిని చూసి మరి అవకాశం ఇచ్చారు. కాబట్టి ఈసారి కూడా పద్మారావు గారు లాంటి ఒక పార్లమెంట్కి మనం సికింద్రాబాద్ పంపిస్తే మరి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు కానీ మరి ప్రశ్నించే గొంతు మరి పార్లమెంట్లో వినిపించే గొంతు మరి పద్మారావు గారు ఉన్నారు. కాబట్టి మనందరం కూడా మరి ప్రజలందరూ కూడా గమనిస్తున్నారు. ఈ ముగ్గురులో మనకి పద్మారావు గారే బెటర్ అన్నట్టుగా ఆల్రెడీ మెసేజ్ ప్రజల్లోకి వెళ్ళింది. చాలా మంది ఫోన్ చేయడం జరిగింది. మంచి క్యాండిడేట్ని చూశారు, ఒక బీసీ నాయకుడిని పద్మారావు గారిని. మరి కేసీఆర్ గారికి ధన్యవాదాలు తెలియాలి. కేసీఆర్ గారు మంచి నిర్ణయం తీసుకున్నారని చెప్పి చెప్పడం జరుగుతుంది. మరి ఇవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకుని మరి ఎందుకంటే ఈ గతంలో ఉన్న ఈ సికింద్రాబాద్ పార్లమెంటు ఎవరైతే ఎంపీలుగా చేశారో మరి వాళ్ళందరినీ కూడా దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి. మనం ఒక్కసారి బీఆర్ఎస్ కూడా అవకాశం ఇస్తారని చెప్పి అనుకుంటున్నాము. ఎందుకంటే ప్రజలు చాలా సుఖ సంతోషాలతో ఉన్నారు. హైదరాబాద్ నగరంలో ఒక వాటర్ ప్రాబ్లం లేదు, ఒక కరెంటు ప్రాబ్లం లేదు, ఒక రోడ్లు కూడా ఏ విధంగా కూడా అన్ని కార్యక్రమాల్లో మరి గతంలో ఇప్పుడు కాదు మీరు కన్ఫ్యూజ్ కాగలరు అది లేకుండా మరి బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎంతో బ్రహ్మాండంగా గవర్నమెంట్ లో ఎంతో కార్యక్రమాలు చేయడం జరిగింది. అది దృష్టిలో పెట్టుకుని మరి మా అందరిని కూడా అత్యధిక మెజార్టీతో ప్రజలు గెలిపిస్తూ జరిగింది. అదే దృష్టిలో పెట్టుకుని మళ్ళీ మనం ఇప్పుడు మేము ప్రజల ముందుకు అదే వెళ్తున్నాము. గతంలో ఎట్లా ఉంది, ఈ 100 రోజుల్లో ఎట్లా ఉంది ప్రభుత్వం పని అని చెప్పి తీరు మీద మేమందరం కూడా ప్రజలను అడగబోతున్నాము. ప్రజలు ఎప్పుడు కూడా బీఆర్ఎస్కి అండగున్నారు. మీ ప్రభుత్వంలోనే మాకు ఇప్పుడు వాటర్ ప్రాబ్లం లేదు, కరెంటు ప్రాబ్లం లేదు అని చెప్తాం జరుగుతుంది ప్రజలందరూ కూడా. మరి ఇవన్నీ కూడా దృష్టిలో పెట్టుకుని ఇవాళ మేము ప్రజల్లోకి వెళ్లే దమ్ము మాకుంది, ప్రజల్లో వెళ్లి ఓటు అడిగే దమ్ము మాకుంది. కాబట్టి మేము ప్రజల్లోకి వెళ్లి ఈ విధంగా మేము చేసిన గతం ప్రభుత్వం చేసిన కార్యక్రమాలే మేము ముందుగా ఎజెండా పెట్టుకుని మేము అందరం వెళ్తాం జరుగుతుంది. మరి పద్మారావు గారు ఈ ముగ్గురు క్యాండిడేట్లో బ్రహ్మాండమైన మెజార్టీతో గెలుస్తారని చెప్పేసి మేము భావిస్తున్నాం. మరి పద్మారావు గారిని ఏదైతే ఈ పార్లమెంట్కి మరి కేసీఆర్ గారు అనౌన్స్ చేయడం అనేది మేమందరం కూడా ఎమ్మెల్యేలు అందరం కూడా కేసీఆర్ గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. జై తెలంగాణ, జై తెలంగాణ. తెలంగాణ ఉద్యమకారుడు, బీసీ నాయకుడు, బడుగు బలహీన వర్గాల ముద్దుబిడ్డ ఈరోజు సికింద్రాబాద్ పార్లమెంటు కాన్స్టిట్యున్సీకి ఎంపీ అభ్యర్థిగా ఎన్నిక చేసినందుకు మన పార్టీ ప్రెసిడెంట్ కేసీఆర్ గారికి, వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ గారికి, హరీష్ రావు అందరికీ కూడా వాళ్లకు ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ ఒక బ్రహ్మాండమైన నాయకుడిని సికింద్రాబాద్ పార్లమెంటరీ నియోజకవర్గానికి. జనగామ జిల్లా దేవరూపలలో ఎండిన పంటలను ఎమ్మెల్యే హరీష్ రావు పరిశీలిస్తున్నారు. ఇప్పుడు లైవ్ చూద్దాం. ఏది బండికి రాకుండా అయిపోయింది. ఫస్ట్ 4 బోర్లు వేసినాం సార్. 4 లక్షలు 4 బోర్లు ఈ నెలలోనే 4 బోర్లు వేసినాం. 4 బోర్ల నీళ్ళు 400 ఫీట్లు వేసినా కూడా నీళ్ళు వస్తలేదు. 4 లక్షలు అప్పైనవా? 4 లక్షలు, ఇది ఒక 4 లక్షలు.
పెట్టుబడి మొత్తం 6 ఎకరాలు నువ్వు ఒక్కనే 6 ఎకరాలు ఇస్తున్నావు. 6 ఎకరాలు ఇస్తాం సార్. 6 ఎకరాల్లో ఇప్పుడు ఎండిపోయిందా? 6 ఎకరాలు ఎండిపోయింది. ఎంత ఎండిపోయింది? ఇప్పుడు 6 ఎకరాలు ఏముంది, 2 ఎకరాలు ఏముంది సార్. 2 మిగిలింది, 4 ఎండిపోయింది. 4 వదిలిపెట్టాం నీళ్ళు లేక. నీళ్ళు లేక వర్షాల్లో బారిస్తాం. అది కూడా రైతు బంధు వచ్చిందా? రైతు బంధు రాలే, ఏం రాలేదు సార్. వల్లే ఈసారి రైతు బంధు వల్లే. అంటే నీ పేరు మీద ఎంత ఉన్నది? నా పేరు మీద 4 ఎకరాలు ఉంది సార్. 4 ఎకరాలు ఉన్నది కానీ రాలేదు. రాలేదు సార్. ఏం పేరు అన్నావు? నా పేరు నరసింహ సార్. నరసింహ నాయక్. మీ కూడా ఎండిపోయినాయా? వీళ్ళు కాగితాలు కూడా వెళ్ళిపోయింది. నీ పేరేంటి? సుమలత. ఏ తండ? చింతాబాయి తండ. నీకు కూడా భూమి ఎన్ని ఎకరాలు ఉన్నది? 2 ఎకరాలు. 2కు 2 ఓరేసినావా? నువ్వు ఆగరాదురా పోయి దండం పెట్టా. లోన్లు ఎక్కువ పోయింది. ఏం పేరు? సూనమ్మ. ఎక్కడుంది నీ భూమి? 2 ఎకరాలు ఇస్తే మంచినీళ్ళు వస్తలేవా దండాల? కేసీఆర్ ఇచ్చిపెట్టిన అన్నలో ఎన్నడో నాడు వస్తుంది కానీ వరిసే నాడు పెట్టింది అంత పోయింది సార్. 2 ఎకరాలు 2 ఎకరాలు పెట్టినా 2 ఎకరాలు పోయింది సార్. నీ పేరు? జ్యోతి. నీ భూమి ఎక్కడుంది? ఎన్ని ఎకరాలు నాటేసినావు? 8 ఎకరాలు. ఎంత ఉన్నది? 4 ఉంది, 4 ఎండిపోయింది. రైతు బంధు పడ్డదా జ్యోతి? మళ్ళీ కేసీఆర్ సార్ ఉండగా పడుతున్నది రైతు బంధు టైం మీద. మరి ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు వచ్చినాక పడతలేవు. రైతు బంధు లేదు, నీళ్ళు నీళ్ళు కూడా వస్తలేవు. కేసీఆర్ ఇచ్చిపెట్టిన అన్నలో కూడా వస్తలేవు. కేసీఆర్ సార్ ఉండగా వచ్చింది ఎట్లా, ఇప్పుడు ఎందుకు వస్తలేదు? కేసీఆర్ ఉండగా మంచినీళ్ళు వచ్చినాయి, కాలువ నీళ్ళు వచ్చింది, రైతు బంధు వచ్చింది. కాంగ్రెస్ వాళ్ళు వచ్చినాక మంచినీళ్ళు వస్తలేవు, రైతు బంధు పట్టలేదు, కాలువ బంద్ అయింది, బోర్లు గుర్చిపోయినాయి, పంటలు ఎండిపోయినాయి. రైతులకు పంటలు ఎండిపోయినాయని ఇక్కడ చూడడానికి కూడా రాలేదు సార్ ఇంతవరకు. ఎమ్మెల్యే కూడా గతంలో దయాకర్ సార్ ఉన్నప్పుడు బీఆర్ఎస్ పార్టీ తరఫున ఎందుకు వచ్చినామంటే, పోయినసారి వడగళ్ల వాన బట్టి ఎండాకాలంలో కేసీఆర్ సార్ వచ్చి చూసి ఎకరానికి 10,000 ఇచ్చిపోయింది. ఇప్పుడు ఏమంటున్నామంటే, ఈ ఎండిపోయిన పంటలకు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ముందుకు రావాలి, ఎకరానికి 10,000 ఇచ్చి మిమ్మల్ని కాపాడుకోవాలి. ఇంకా రైతు బంధు పడలేదు కదా, అవి కూడా జల్దీ పైసలు వేయాలి. ఈ నష్టపోయిన వాళ్ళకు ఎండిపోయిన వాళ్ళకి ప్రభుత్వం చేయబట్టే అసమర్థతతోటి ఎండిపోయారు. ఏదో రాళ్లు రప్పలు పడ్డప్పుడు సార్ ఇచ్చిండు 10,000. ఇది ప్రభుత్వం వాళ్ళ నిర్లక్ష్యం వల్ల చేసి ఎకరాన 50,000 పెట్టుబడి పెట్టిండు, బోర్లు వేసుకుని ఒక్కొక్క లక్షలు పెట్టిండు. 10,000 ఇస్తే ఏం తప్పిపోతాయి? ఇది ప్రభుత్వ నష్టమేనా? రాళ్ల వర్షం ఏ వర్షం అంటే అది వేరు. ఇది ప్రభుత్వం చేయబట్టే, వాళ్ళ నిర్లక్ష్యం చేయబట్టే. వాళ్ళ అసమర్థత ఇది. న్యూస్. జనగామ జిల్లా దేవరూపలలో ఎండిన పంటలను ఎమ్మెల్యే హరీష్ రావు పరిశీలిస్తున్నారు. లైవ్ చూద్దాం. మీడియా రెండే ముంగట్కి
అందరికీ నమస్కారం. ముఖ్యంగా దేవరుప్పల మండలంలో ఈరోజు ప్రభుత్వం యొక్క వైఫల్యం వల్ల, ప్రభుత్వం సరిగా వాటర్ మేనేజ్మెంట్ చేయకపోవడం వల్ల ఈరోజు వేలాది ఎకరాల్లో పంట ఎండిపోయింది. నిజంగా ఈ తండాలో ఉండే అక్కా చెల్లెల బాధ వింటా ఉంటే కళ్ళల్లో నీళ్లు వస్తూ ఉన్నాయి. ఈ ఒక్క ఊర్లోనే వందలాది బోర్లు వేసినారు. ఒక్కొక్క రైతు 6 బోర్లు, 4 బోర్లు, 2 బోర్లు వేసి ఆశ కోసం నీళ్ళు వస్తాయేమో అని ప్రయత్నం చేసి మేము అప్పుల పాలైనామని చెప్పి వాళ్ళ యొక్క బాధలు చూస్తూ ఉంటే ఈ ప్రభుత్వం పూర్తిగా రైతుల్ని ఆదుకోవడంలో ఈరోజు విఫలమైందనేటువంటిది అర్థమవుతా ఉంది. ముఖ్యంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గోదావరి నదిలో నీళ్లున్నా కూడా దేవాదుల ద్వారా నీళ్లు పంపింగ్ చేసి రైతులకు నీళ్లు ఇవ్వడంలో ఇవాళ పూర్తిగా వైఫల్యం చెందింది. ఇవాళ వాళ్ళు 6 గ్యారంటీల్లో రైతుల కోసం చెప్పిన ఏ ఒక్క హామీ కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ అమలు చేయలేదు. ఆనాడేమో ఎలక్షన్ ప్రచారంలో అరచేతిలో వైకుంఠం చూపించిన కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత రైతులకు మాత్రం మొండి చేయి చూపించింది. డిసెంబర్ 9వ తారీఖునే 2 లక్షల రూపాయల రుణమాఫీ చేస్తామన్నారు. ఇవాళకి 100 రోజులు దాటింది. బాండ్ పేపర్లు రాసిచ్చిండ్రు, నోటరీ డాక్యుమెంట్లు తెచ్చి ప్రజల్ని నమ్మిచ్చిండ్రు, మోసం చేసింది. ఇవాళ ఆ రోజేమో బాండ్ పేపర్లలో ఇంటింటికి తెచ్చి ఇక మేము ఎక్కంగానే మొదలే 2 లక్షలు మాఫీ చేస్తామన్నారు. ఇలా 100 రోజులు దాటినా ఒక్క రూపాయి రుణమాఫీ చేసిన పరిస్థితి లేదు, ఒక అడుగు ముందుకు పడ్డ పరిస్థితి లేదు. ఇక మేముండగా మరి 10,000 రూపాయలు ఆ రోజు రైతు బంధిస్తే ఇక మేము వస్తే 15,000 రైతు బంధిస్తామని చెప్పి నమ్మబలికిండ్రు. కానీ ఇలా 15,000 దేవుడమో ఎరుగు కానీ ఇచ్చే 10,000 కూడా ఈ రోజు బంద్ అయిపోయినటువంటి పరిస్థితి. ఇగో ఈ లక్ష్మిని అడిగినా, సత్యమ్మని అడిగినా, నరసింహని అడిగినా, ఈడ ఎవరిని అడిగినా మాకు రైతు బంధు రాలేదు అని చెప్పి ఇవాళ వాళ్ళు చెప్తా ఉన్నారు. అంటే ప్రభుత్వం కనీసం ఇచ్చే 10,000 రూపాయలు కూడా రైతు బంధు ఇవ్వలేదు. ఒకవైపు రైతు బంధు రాలేదు, ఇంకొక వైపు నీళ్లు వస్తలేవు, కొత్తగా బోర్లు వేసి ఇలా రైతులందరూ అప్పుల పాలైనటువంటి పరిస్థితి ఉంది. అంటే ఇలా కాంగ్రెస్ పార్టీ 2 లక్షల రుణమాఫీ చేస్తామని మోసం చేసింది, 15,000 రైతు బంధు ఇస్తామని మోసం చేసిండ్రు, వడ్లకు 500 రూపాయల బోనస్ ఇస్తామని మోసం చేసిండ్రు, వ్యవసాయ కూలీలకు 12,000 ఇస్తామని మోసం చేసిండ్రు, 15,000 రైతు బంధు అని మోసం చేసిండ్రు. కౌలు రైతులకు కూడా మేము రైతు బంధు ఇస్తామన్నారు, వాళ్ళను కూడా మోసం చేసిండ్రు. అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ 100 రోజుల్లో అమలు చేస్తామన్న 6 గ్యారంటీల్లో పెట్టిన ఏ ఒక్క హామీ కూడా రైతుల విషయంలో అమలు చేయకుండా ఈ హస్తం పార్టీ రైతులకు మొండి చేయి చూపించింది అనేది మాత్రం ఇవాళ స్పష్టమైతా ఉంది. ఇలా కాంగ్రెస్ వచ్చిన ఈ 100 రోజుల్లో 180 మంది రైతులు ఇలా ఆత్మహత్యలు చేసుకున్నారు ఈ రాష్ట్రంలో. కేసీఆర్ హయాంలో రైతులందరూ కూడా సంతోషంగా ఉన్నారు, 2 పంటలు పండినాయి, రైతు బంధు అందింది,
కాలువలలో నీళ్లు అందినాయి, బంగారమూల పంటలు పండితే ఇవాళ కాంగ్రెస్ పార్టీ వచ్చిన తర్వాత నీళ్లు వస్తలేవు. కరెంటు కూడా ఇప్పుడు ఈ ఎస్టీ రైతులను అడిగితే ఎప్పుడు వస్తుందో ఎప్పుడు పోతుందో తెలుస్తలేదు. 14-15 గంటల కరెంటు కూడా చక్కగా వస్తలేదు. మోటార్లు కాలుతున్నాయి, ట్రాన్స్ఫార్మర్లు కాలుతున్నాయి అని చెప్పి ఇవాళ అక్కా చెల్లెలు చెప్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. అంటే ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీ వచ్చిన తర్వాత ఇవాళ రైతుల కష్టాలు పెరిగినాయి. కేసీఆర్ రైతు బిడ్డ గనక ఆయన ప్రతి నిమిషం రైతుల కోసం దండాడిండు. సకాలంలో ఎరువులు ఇప్పించిండు, విత్తనాలు ఇప్పించిండు, కరెంట్ ఇప్పించిండు, కాలువ నీళ్లు ఇచ్చిండు, రైతు బంద్ ఇచ్చిండు, రైతు బీమా ఇచ్చిండు. ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టిండు కేసీఆర్. కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీ రైతులకు ఇచ్చిన ఏ ఒక్క హామీ కూడా అమలు చేయకుండా అడుగడుగున రైతులకు మోసం చేసిండ్రు. ఇలా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా దాదాపు 20 లక్షల ఎకరాల్లో పంట ఎండిపోయింది. వడగళ్ల వానబడి లక్షలాది ఎకరాల్లో పంట నష్టం జరిగింది. ఈ ముఖ్యమంత్రి గారికి గాని ఈ మంత్రులకు గాని కనీసం రైతుల్ని ఓదార్చే ఓపిక లేదు. 180 మంది రైతులు చనిపోతే ఒక్క మంత్రి కూడా పోయి ఇప్పటిదాకా ఒక రైతును పరామర్శించిన పాపాన పోలేదు. ముఖ్యమంత్రి ఏమో ప్రతిపక్ష నాయకుల ఇళ్లకు పోయి పార్టీలకు తెచ్చుకోవడానికి ఆయనకు టైం దొరుకుతా ఉంది. గేట్లు తెరిచినా అని మరి గెలిచిన ఎమ్మెల్యేలను గుంజుకపోయే ప్రయత్నం చేస్తుండు. మా బీఆర్ఎస్ పార్టీ లీడర్లను ఇళ్లకు పోయి గుంజుకపోయే ప్రయత్నం చేస్తుండు. కానీ ఇవాళ రైతులు పిట్టల్లాగా రాలిపోతా ఉంటే, చచ్చిపోతా ఉంటే ఒక ముఖ్యమంత్రి రాడు, ఒక మంత్రి రాడు, కనీసం పరామర్శించరు, ధైర్యం చెప్పరు. గా నీళ్లు ఏ శాత కాదు. నేను మొన్న ఎప్పుడో చెప్పినా, మేము గేట్లు తెరిస్తే అందరు మా పార్టీలో చేరుతారు. నువ్వు తెరవాల్సింది గేట్లు రాజకీయ పార్టీల కోసం కాదు, ప్రాజెక్టుల గేట్లు తెరువు, రైతుల పొలాలు కాపాడు, రైతులకు నీళ్లు ముఖ్యమంత్రి అంటే ఆయన సీమ గుట్టినట్టు కూడా లేదు. ఆయన నీళ్లిచ్చి ఇలా పంటలు కాపాడాలి. ఇలా ఈ ప్రభుత్వం తక్షణమే స్పందించి రైతులకు ఎకరానికి 25,000 రూపాయల నష్టపరిహారం ఇవ్వాలి. ఎక్కడైతే ప్రభుత్వ వైఫల్యం వల్ల, ప్రభుత్వమే పట్టించుకోకపోవడం వల్ల రైతులకు నష్టం జరిగిందో ఎకరానికి 25,000 రూపాయలు ఇచ్చి రైతుల్ని కాపాడాలి. తక్షణమే ప్రభుత్వం స్పందించాలి. అదర్వైజ్ ఏమైందంటే వాళ్ళు ఆత్మస్థైర్యం కోల్పోతా ఉన్నారు, ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటా ఉన్నారు. ఇక్కడ చూస్తే ఒకే రైతు ఇలా సత్యమ్మ 4 బోర్లేసి ఆమె కళ్ళ నీళ్ల పర్యాంతం అవుతా ఉంది. ఆమె బాధను మేము ఇలా చూస్తుంటే ఇలా గుండె గదిలిపోతున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. ఇలా ప్రభుత్వం స్పందించాలి. ఇంతకుముందు కేసీఆర్ ఉన్న 10 ఏళ్లలో ఎక్కడ ఊర్లలో బోరు బండ్లు కనవల్లే, ఎక్కడ బాయిల పూడిక తీతకు క్రేన్లు కనవల్లే. ఇలా కాంగ్రెస్ వచ్చింది, ఊర్లల్లో ఊరికి 100 బోర్లు వేస్తా ఉన్నారు. ఊరూరికి మరి కూలీలను పెట్టి క్రేన్లు కిరాయికి తెచ్చి బాయిలు గజం 2 గజాలు లోతు కొడుతున్నారు ఆశ కోసం. అంటే ఇదంతా కూడా అప్పుల పాలవుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. ఇది పూర్తిగా కాంగ్రెస్ యొక్క ఫెయిల్యూర్. అందువల్ల తక్షణమే స్పందించాలి, ప్రభుత్వ యంత్రాంగం కదలాలి. ముఖ్యమంత్రి గారు, మంత్రులు హైదరాబాద్ లో రాజకీయాలు చేయడం మానేయండి. వ్యవసాయ క్షేత్రాల్లోకి వచ్చి ఎండిన పొలాలు చూడండి, రైతులకు ఆత్మవిశ్వాసాన్ని ఇవ్వండి, ఎకరానికి 25,000 నష్టపరిహారం ఇవ్వాలని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. ఇవాళ ఇప్పుడు ఈ రైతులు చూస్తా ఉంటే, ఇగో ఈ అమ్మగారు మనం ఏ పొలంలో ఉన్నామో 4 ఎకరాలు నాట్లేస్తే 2 దొయ్యలు మిగిలినాయి, 3 ఎకరాలు ఎండిపోయింది అంటున్నారు. ఆ ఉన్న 2 దొయ్యల కన్నా మీరేం చెప్పిండ్రు? వడ్లు అమ్ముకోకుండ్రి, మేము వస్తున్నాం కాంగ్రెస్ వాళ్ళం, రాగానే 500 బోనస్ ఇస్తామని నమ్మబలికినరా లేదా? ఇప్పుడు యాసంగి వడ్లు కొంటామంటున్నారు. దయచేసి వెంటనే ప్రతి క్వింటాల్కు మీరు ఇచ్చిన మాట ప్రకారంగా 500 బోనస్ ఇవ్వాల్సిందే. 500 బోనస్ ఇవ్వకుండా రేపు పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఓటు అడిగే హక్కే లేదు. రైతులందరూ మీకు గుణపాఠం చెప్తారు. నువ్వు రైతు బంధు మోసం చేసినావు, ఇవాళ కరెంటు విషయంలో మోసం చేసినావు, రైతులకు బోనస్ విషయంలో మోసం చేసినావు, వ్యవసాయ కూలీల విషయంలో మోసం చేసినావు, రుణమాఫీ విషయంలో మోసం చేసినావు. తప్పకుండా రైతులు మీకు గుణపాఠం చెప్తారు. ఇప్పటికైనా స్పందించి ఎకరాన 25,000 నష్టపరిహారం ఇవ్వాలి. వడ్లకు ఉన్న 2 దొయ్యలకు 500 బోనస్ ఇచ్చి వడ్లు కొనాలని చెప్పి మేము ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తున్నాం. అవసరమైతే రాబోయే రోజుల్లో పెద్ద ఎత్తున ప్రజా ఉద్యమానికి బీఆర్ఎస్ పార్టీ శ్రీకారం చుడతాం. అవసరమైతే అందరూ రైతులతోని చలో సెక్రటరియట్ ముట్టడికి కూడా మేము పిలుపునియాల్సి వస్తుంది. ఆ పరిస్థితి రాకముందే ప్రభుత్వం మేల్కొనాలి. ముఖ్యమంత్రి గారు, మంత్రులు గ్రామాలకు వెళ్ళండి, ఎండిపోయిన పొలాలు పరిశీలించండి, రైతులకు ధైర్యాన్ని ఇవ్వండి, ఎకరానికి 25,000 నష్టపరిహారం ఇవ్వండి, బోనస్ చెల్లించాలని చెప్పి ఈ ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తున్నాం. ఇలా ఈ తండా అక్కచెల్లెలతో మాట్లాడితే కేసీఆర్ ఉండగా మంచినీళ్ళు వచ్చినాయి, ఇప్పుడు 10 రోజులు ఆయన నల్లొస్తలేదు మా తండాలని చెప్పి వాళ్ళు చెప్తా ఉన్నారు. ఇంకా మంచినీళ్ళు కూడా ఇక చేత కదా, మేము అన్ని చేసినాం కదా, కట్నీళ్లు పెట్టిన పొయ్యి ఉన్న నీళ్లు ఎప్పుడు 5 ఏళ్ళు 6 ఏళ్లకెళ్ళి మంచినీళ్ళు వచ్చినాయి.
మీరు వచ్చి 4 నెలలు కాలే మంచినీళ్ళు బంద్ అయితే తాగడానికి కూడా అవుతున్నాయి మాకు ఇప్పుడు వస్తలేవమ్మా? చెప్పు, మీ తండా పేరేంది? మా తండ పేరు పచ్చర్ల బాయి తండ. ఎన్ని రోజులైనా మంచినీళ్ళు రాక? మంచినీళ్ళు రాక సన్ రోజులు అవుతుంది. ఇప్పుడు 10-15 రోజుల నుంచి నీళ్ళే వస్తలేవు మాకు. అమ్మా నువ్వు చెప్పు. తాగడానికి నీళ్ళు కూడా వస్తలేదు సార్. వస్తలేదు సార్, మొత్తమే వస్తలేదు. ఇబ్బంది మనం నల్లలు అప్పుడప్పుడు ఒక్క నిమిషం ఆగలే. అప్పుడు కేసీఆర్ నీళ్ళు మంచిగా వచ్చింది. ఇప్పుడు కేసీఆర్ నీళ్ళు కూడా ఒక గంట సేపు కూడా వస్తలేదు. ఒక సరిపోతలేదు. మళ్ళీ ఒక డ్రమ్ము కూడా నిండలేదు సార్ మాకు. నువ్వు ఎన్ని ఎకరాలు పెట్టినావు? నేను 2 ఎకరాలు వేసినాం సార్. మా రోడ్డుకి వెళ్ళి వేసినాం, అది ఎండిపోయింది సార్. 2 ఎకరాలు ఎండిపోయింది. ఎండిపోయింది. బోర్ కూడా వేసినాం సార్, పడలే సార్. నువ్వేం చేసినావు? ఇయ్యమ్మను 4 బోర్లు వేసిన సార్. 4 బోర్లు వేసిన. 4 బోర్లు ఎండిపోయినాయి. 400 అడుగులు వేసినావు. 4 బోర్లు పేలైనాయి. ఎంత నాటేసినావు? నాటు 6 ఎకరాలు నాటేసిన. ఎంత ఉన్నది? ఎంత పోయింది? 2 దయ్యాలు ఉన్నాయి. 2 దయ్యాలు ఉన్నాయి. 6 ఎకరాలు అది కూడా అది ఉండేదాకా నమ్మకోలేదు. బొత్తిగా ఎండిపోయినాయి. రైతు బంధు పడ్డదా? ఎడ్లు మేపుతున్నాయి. రైతు బంధు పడలే మాకు. రైతు బంధు ఇయ్యలే. అప్పుడు కేసీఆర్ కేసీఆర్ అప్పుడు వస్తున్నాయి. 2 సార్లు వచ్చేది. ఇప్పుడు ఒకసారి కూడా రాలే. రైతు బంధు పంటకు వేసి ఒకసారి వేసిండు. వానాకాలం ఒకసారి వేసిండు. వానాకాలం లేదు. ఇప్పుడు సంవత్సరం అవుతుంది. మళ్ళా వానాకాలం లేదు. ఇప్పుడు వేసి కూడా 2 పంటలు లేదు. మాకు 500 ఇస్తాను అది ఒప్పుకోలేదు. అది కూడా లేదు. రుణమాఫీ కూడా లేదు. 8 ఎకరాలు వేసినాం. నాటు 8 ఎకరాలు వేస్తే 4 ఎకరాలు ఎండిపోయింది. 4 ఎకరాలు ఉంది. 4 బోర్లు వేసినాం. 4 బోర్లు పడలే. బాయిలో పుట్టుకే తెప్పించినాం. బాయి కూడా ఎండిపోయింది సార్. ఎంత ఖర్చు అయింది బోర్లకు బాయి పుడికకు? అయినాయి సార్. 5 లక్షలు దాకా అయినాయి సార్. 5 లక్షలు అయినాయి. ఏడుకెళ్ళి తెచ్చినావు 5 లక్షలు? అప్పు తెచ్చినాం సార్. ఎక్కడ? ఆ ఊర్లో పంట పోయి తెచ్చినాం సార్. ఎంత మెత్తి? 2 పైసలు మెత్తి సార్. 2 పైసలు మెత్తికి అప్పు తెచ్చి 5 లక్షలు ఖర్చు పెట్టినావు. ఎంత ఎండిపోయింది? ఎంత ఉన్నది ఇప్పుడు? 4 ఎకరాలు ఎండిపోయింది. 4 ఎకరాలు ఉంది సార్. ఉన్నది. మరి ఇప్పుడు ప్రభుత్వాన్ని ఏమడుగుతున్నావు? రైతు బంధు మీ దయా సార్, ఏదన్నా ఇరిగా రైతు బంధు ఇవ్వాలి. ఎండిపోయిన పొలాలకు ఎకరానికి 25,000 ఇవ్వాలి. నీళ్లు వెంటనే దేవాలయం నీళ్ళు ఇవ్వాలి. సార్ ఉన్నప్పుడు ఒక పొలం కూడా ఎండిపోలేదు సార్. మేము మిషన్ పెట్టి చైన్ మిషన్ పెట్టి కోపించినాం సార్. దయాకర్ సార్ ఉన్నప్పుడు చైన్ మిషన్ పెట్టి కోపించినాం. అప్పుడు నీళ్ళు ఎక్కువై చైన్ మిషన్ పెట్టినావు. చైన్ మిషన్ పెట్టి కోపించినాం. ఇప్పుడు నీళ్ళు లేవు. నీళ్ళు లేవు సార్. అప్పుడు తాగడానికి నీళ్ళు కూడా లేవు సార్. మీ తండాల నీళ్ళు వస్తాయా? వస్తలేవు సార్. సుఖ వస్తలేవు. ఇప్పుడు 3 నెలలు అమ్మాయి ఇచ్చింది మాట్లాడి దయాకర్ సార్ పోయిండు. దేవుడు పోయిండు. దయ వచ్చినట్టు అయింది సార్. మాకు తాగడానికి నీళ్ళు లేవు. 2 ఎకరాల పొలం వేసినా ఎండిపోయింది. కరెంట్ ఎప్పుడు వస్తుందో ఎప్పుడు పోతుందో తెలుస్తలేదు సార్. కరెంట్ ఎప్పుడు వస్తుందో నాకు పొలం ఎండిపోయింది. కరెంట్ కేవలం చూస్తుండ్రు సార్. అంటే వస్తే కూడా 2 గంటల పోతాం. 24 గంటలు కరెంట్ ఉండే. ఇప్పుడు అసలే ఉండలేదు సార్. తాగడానికి నీళ్ళు సుధా దొరకలేదు. 2 ఎకరాలు ఎండిపోయింది సార్. లేడీస్ పోటీ ఎండిపోయిన పంటలు పరిశీలిస్తున్నారు. జనగామ జిల్లాలో ఎండిపోయిన పంటలను ముఖ్యంగా ఇది పూర్తిగా ప్రభుత్వం యొక్క ఫెయిల్యూర్. గతంలో కేసీఆర్ గారి హయాంలో
మంచిగా కాలువ కింద నీళ్లు వచ్చినాయి, 2 పంటలు బంగారం వల్ల పండినాయి, టైం మీద రైతు బంధు పడ్డది. కానీ ఇలా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత నీళ్లు సరిగా రావడం లేదు, రైతు బంధు బండలేదు, కరెంటు ఎప్పుడు వస్తుందో ఎప్పుడు పోతుందో తెలుస్తలేదు, రైతులు బోర్లు వేసి బాయిలు పూడిక తీసి అప్పుల పాలవుతున్నాము. లో వోల్టేజ్ వల్ల కరెంటు మాటి మాటికి ట్రిప్ కావడం వల్ల మోటార్లు బాగా జనగామ జిల్లా దేవరూపలలో ఎండిన పంటలను ఎమ్మెల్యే హరీష్ రావు పరిశీలిస్తున్నారు. ఇప్పుడు చూద్దాం. సికింద్రాబాద్ పార్లమెంట్ బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి పద్మారావు మీడియాతో మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ చూద్దాం. మీడియా, సోషల్ మీడియా మీరందరూ కోఆపరేట్ సందర్భం కాదు.
జనగామ జిల్లాలో మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు పర్యటించారు. దేవరుపల్లం మండలం చింతబావి తండాలో ఎండిపోయిన పొలాలను పరిశీలించారు. రైతులతో మాట్లాడి వారి కష్టాలను సావధానంగా విన్నారు. బోరు వేసినా కూడా నీళ్లు రావడం లేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు గ్రామస్తులు. కాంగ్రెస్ సర్కారు రైతు బంధు ఇవ్వడం లేదని, కనీసం పంట నష్టం కూడా ప్రకటించలేదని వాపోయారు. ఎండిన పంటలకు ఎకరానికి 10,000 నష్టపరిహారం ఇవ్వాలని హరీష్ రావు సర్కారును డిమాండ్ చేశారు. జనగామ జిల్లాలో మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు పర్యటించారు. దేవరుపల్లం మండలం చింతబావి తండాలో ఎండిపోయిన పొలాలను పరిశీలించారు. ఇదే అంశానికి సంబంధించి పూర్తి సమాచారం మా ప్రతినిధి రవికాంత్ అడిగి తెలుసుకుందాం. రవికాంత్, చెప్పండి. శోభన్, ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాకు సంబంధించిన వ్యవసాయ భూములన్నీ ఎడారిగా మారుతున్నాయనే అంశం మనకు స్పష్టంగా తెలుస్తున్న నేపథ్యం ఇవాళ హరీష్ రావు గారు దేవరుపల్లం మండలంలోని చిన్నబావి తండా, ఈ చింతబావి తండాకు సంబంధించి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఎండిపోయిన పంట పొలాలను పరిశీలించిన సందర్భము ఇవాళ మాజీ మంత్రి ఎమ్మెల్యే హరీష్ రావు గారితో పాటు మాజీ మంత్రి ఈ పాలకుర్తి నియోజకవర్గానికి సంబంధించి ప్రాతినిధ్యం వహించినటువంటి ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావు గారు, అదేవిధంగా ఎమ్మెల్యే కడియం శ్రీహరి, ఎమ్మెల్సీ సత్యవతి రాథోడ్, అదేవిధంగా మాజీ ఎమ్మెల్యే పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డితో కలిపి ఒక బృందంగా వచ్చి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పంట పొలాలన్నింటినీ పరిశీలించడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలో అంటే ఇటు దేవాదుల, అదేవిధంగా SRSP ద్వారా పంట పొలాలకు నీళ్లు అందుతూ ఉంటాయి. గత 9.5 సంవత్సరాల పాటు బీఆర్ఎస్ హయాంలో ఒక్క ఎకరా కూడా పంటకు నీళ్లు పారకుండా ఎండిపోయిన దాఖలాలు అయితే మనకు స్పష్టంగా లేవని చెప్పాల్సి ఉంటుంది. పూర్తి స్థాయిలో ఇవాళ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన 3 నెలల్లోనే ఇవాళ తెలంగాణ వ్యాప్తంగా అనేక పంటలు ఇవాళ ఎండిపోతా ఉన్న నేపథ్యము ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాకు సంబంధించి కూడా అనేక ప్రాంతాల్లో ఇలాంటి దృశ్యాలే మనకు ఉన్నాయి. ఇవాళ పంట పొలాల్లో ఎట్లను మెప్తున్న సందర్భం మనం చూస్తా ఉన్నాము. దాంతో పాటు బోర్లు ఇవాళ హరీష్ రావు గారు చూసినటువంటి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి రైతులకు సంబంధించి ఒకటే పొలంలో 4 బోర్లను వేసినా నీళ్లు రాని సందర్భం, ఇవన్నీ చూసినటువంటి హరీష్ రావు గారు తీవ్రమైన ఆవేదన వ్యక్తం చేసిన సందర్భంగా మనకు కనిపించింది. అక్కడ ఉన్నటువంటి రైతులు హరీష్ రావు గారు రావడంతోనే పూర్తి స్థాయిలో వాళ్ళందరూ అక్కడ ఉన్నటువంటి రైతులందరూ, పొలాల్లో ఉన్నటువంటి రైతులందరూ వచ్చి వాళ్ళ బాధలంతా కూడా హరీష్ రావు గారికి చెప్తున్న సందర్భం మనకు కనిపించింది. బోర్లు వేస్తే డబ్బులు నష్టపోతున్నాము కానీ నీళ్ళు అయితే రావడం లేదనే తమ ఆవేదన వెలిపించిన సందర్భం మనకు కనిపిస్తా ఉంది. పంట అంటే రైతు ఎంతో ప్రేమగా ఒక పిల్లల్లా సాదుకుంటా ఉంటాడు. అమ్మే విషయం పక్కన పెడితే పంట అనేది చేతికి రావడం కోసం రైతు అనేక తిప్పలు పడడం మనం చూస్తూ ఉంటాము. అందుకోసం ఒకే పొలంలో 4 బోర్లు, సత్యమ్మ అనే ఒక మహిళ 4 బోర్లు వేసిన సందర్భాన్ని విన్నటువంటి హరీష్ రావు గారు తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేసిన సందర్భం మనకు కనిపించింది. కాంగ్రెస్ వచ్చింది, కరువు తీసుకొచ్చిందనే అంశాన్ని కూడా రైతులు, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి రైతులు ఆయనకు వెల్లడించడం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా ఆయన పంట ఎండిపోయిన రైతులకు తక్షణమే 10,000 రూపాయలు ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశారు. గతంలో బీఆర్ఎస్ అధికారంలో ఉన్న నేపథ్యంలో అప్పుడున్నటువంటి ప్రకృతి విపత్తుగా వచ్చినటువంటి వడగండ్ల వాన సందర్భంగా రైతులు నష్టపోతే అలాంటి రైతులకు ఎకరాకు 10,000 రూపాయల నష్టపరిహారం ఇచ్చిన నేపథ్యాన్ని ఆయన గుర్తు చేశారు. ముఖ్యంగా రైతులంటే కేసీఆర్ గారికి ఎంతో ప్రేమైన సీఎం గా ఉన్న సందర్భంలో రైతులకు ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా ఇటు సాగునీరు అందించడమే కాకుండా ముఖ్యంగా రైతులు పండించిన పంటలను పూర్తి స్థాయిలో ప్రభుత్వమే కొనుగోలు చేసిందన్న అంశాన్ని అక్కడ ఉన్నటువంటి రైతులు వెల్లడించారు. ఈ నేపథ్యంలో ముఖ్యంగా ఈ గ్రామానికి సంబంధించి ఒక దండంగా ఉన్న నేపథ్యం చింతబావి తండా, ఇటు చుట్టుపక్కల ఉన్న ప్రాంతాలకు సాగునీరే కాదు, ఇంకా పూర్తిగా ఎండాకాలం రాలేదు, ఏప్రిల్ రాలేదు, మార్చి నెల ఉండగానే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలకు సంబంధించి తాగునీటి సమస్య కూడా ఉందని వాళ్ళు హరీష్ రావు గారికి వెల్లడించిన సందర్భాన్ని మనం చూసాం. విన్నటువంటి హరీష్ రావు గారు తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్న సందర్భాన్ని కూడా మనం చూసాము. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం తీవ్ర విఫలం అయిపోయిందని చెప్పి అందుకు కూడా ఎండిపోతున్న పంటలే అని చెప్పిన సందర్భాన్ని మనం చూసాం. ఒక్క దేవదూపుల మండలంలోనే 100 బోర్లు వేయడం అనేది
రైతుల దుస్థితికి ఒక నిదర్శనం అన్న అంశాన్ని కూడా ఆయన వెల్లడించడం జరిగింది. పూర్తి స్థాయిలో రైతులను ఆదుకోవడంలో ప్రభుత్వం అయితే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం పూర్తి స్థాయిలో విఫలమైందని ఆయన చెప్పారు. దేవాదుల ద్వారా పంపింగ్ చేసి నీళ్లు ఇవ్వడంలో విఫలమైందన్న అంశాన్ని కూడా ఆయన వెలిబుచ్చిన సందర్భం కనిపిస్తా ఉంది. దాంతో పాటు ఎన్నికల సందర్భంగా అనేక హామీలు ఇచ్చింది కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం. 6 గ్యారెంటీలు, ముఖ్యంగా 6 గ్యారెంటీలకు సంబంధించి రైతులకు సంబంధించి ప్రత్యేకంగా ఒక హామీ ఉంది. అందులో కూడా 2-3 రకాల అంశాలు దాగి ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా కౌలు రైతులే కావచ్చు, ఇతర అంశాలు అయితే పంట పెట్టుబడికి సంబంధించి రైతు బంధువులు లాంటి పథకంతో పాటు అదే విధంగా పంట కొనుగోలు సందర్భంగా బోనస్ ఇవ్వడం, ఇట్లాంటి అనేక అంశాలు రైతులకు ఇచ్చినటువంటి హామీలో దాగి ఉన్నాయి. ఈ హామీలన్నీ కూడా ఒక్క హామీ కూడా రైతులకు ఇచ్చినటువంటి హామీ ఒక్కటి కూడా ఇవాళ నెరవేర్చలేదన్న అంశాన్ని ఆయన వెల్లడించిన సందర్భం మనకు కనిపిస్తా ఉంది. పూర్తిగా హస్తం పార్టీ ఇవాళ రైతులకు మొండి చేయి చూపించిందన్న అంశాన్ని వెల్లడించడం జరిగింది. తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత కేసీఆర్ గారి నేతృత్వంలో తెలంగాణలో రైతులకు సంబంధించి వ్యవసాయం పండుగ సందర్భం చూసాము. ఇవాళ కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వచ్చిన 3 నెలల్లోనే వ్యవసాయం మళ్ళీ దండగా మార్చిన సందర్భాన్ని ఆయన వెల్లడించడం జరిగింది. దాంతో పాటు ఇవాళ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 180 మంది రైతులు ఆత్మహత్యలకు పాల్పడడం వల్ల ఉన్నటువంటి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ పనితీరుకు నిదర్శనం అని ఆయన వెల్లడించిన నేపథ్యం మనకు కనిపిస్తా ఉంది. పూర్తి స్థాయిలో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 20 లక్షల ఎకరాల పంట ఇవాళ ఎండిపోయిన నేపథ్యం. ఇవాళ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ వైఫల్యానికి రైతులంటే కాంగ్రెస్ కు ఎలాంటి చిన్న చూపు ఉంటుందో అలాంటి అంశానికి నిదర్శనంగా ఇవాళ హరీష్ రావు గారు వెల్లడించిన సందర్భాన్ని మనం చూసాము. ముఖ్యంగా రేవంత్ రెడ్డి ప్రతిపక్ష నాయకుల కోసం ప్రతిపక్ష నాయకులను చేర్చుకోవడం కోసం ప్రతిపక్ష పార్టీకి సంబంధించి ముఖ్యంగా బీఆర్ఎస్ సంబంధించిన ఎమ్మెల్యేలను చేర్చుకోవడం కోసం ఎత్తిన గేట్లు, ముఖ్యంగా రైతుల కోసం ప్రాజెక్టులు ఏవైతే ఉంటాయో ప్రాజెక్టుల ద్వారా నీళ్లు అందించేందుకు ప్రాజెక్టుల గేట్లు ఎత్తడానికి ఉపయోగించాలనే అంశాన్ని వెల్లడించిన నేపథ్యం వల్ల రైతులు పిట్టల్లా రాలిపోతున్న ప్రభుత్వం పట్టించుకోవడం అన్న అంశాన్ని ఆయన వ్యక్తం చేసిన నేపథ్యం కనిపిస్తోంది. ఎకరాకు 25,000 పంట నష్టం ఇవ్వాలన్న అంశాన్ని కూడా వాళ్ళు ఆయన వెల్లడించిన నేపథ్యం మనం చూసాము. ఈసారి ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ లో రాజకీయాలు పూర్తి స్థాయిలో మానేసి రైతులకు సంబంధించి క్షేత్రస్థాయిలో వ్యవసాయ క్షేత్రాల్లోకి వచ్చి రైతులకు సంబంధించినటువంటి పంట పొలాలను పరిశీలించాలి. అంశాన్ని వెల్లడించడంతో పాటు ఇవాళ 500 బోనస్ నమ్మబలికారు. ఆ 500 బోనస్ ఇవ్వకుంటే పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో ముఖ్యంగా కాంగ్రెస్ కు ఓటు అడిగే హక్కు లేదన్న అంశాన్ని ఆయన చెప్పారు. ఒకవేళ ఇవన్నీ హామీలను మర్చిపోతే మాత్రం లోక్సభ ఎన్నికల్లో ఇటు పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ కు రైతులు గుణపాఠం చెప్తారన్న అంశాన్ని వెల్లడించారు. అంతేకాదు అవసరమైతే ప్రజా ఉద్యమానికి శ్రీకారం చుడతామని చెప్పారు. ముఖ్యంగా మానవీయ కోణంలో ఇవాళ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఆలోచించి గ్రామాల్లోకి వెళ్లి రైతుల్లో ధైర్యం నింపే ప్రయత్నం చేయాలి. ఎందుకంటే రైతులు అధైర్యంతో ఉన్నారు, వాళ్ళు ఆత్మహత్యలు చేసుకునే పరిస్థితిలో ఉన్న నేపథ్యంలో ముఖ్యంగా వాళ్ళను ఆదుకోవాలి. ముఖ్యంగా రైతుల్లో భరోసా నింపాలి, వాళ్ళ ధైర్యం నింపే విధంగా ఇవాళ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ చర్యలు ఉండాలని చెప్పి ఆయన చెప్పిన నేపథ్యం కనిపిస్తా ఉంది. ఇంకా ఆయన పర్యటన కొనసాగుతుంది. దేవరూపల మరిన్ని పంట పొలాలను అయితే హరీష్ రావు గారు పరిశీలించే అవకాశం మనకు కనిపిస్తా ఉంది. రైట్ రవికాంత్, థ్యాంక్ యూ.